सुबह सवेरे आसिया की करती बैठी है आटा कुकड़ियां पा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल सारे बहन भाइयों दे। दुआ करने जिस तरह खुश रहो, आबाद रहो, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो। आमीन सुम्मा आमीन। ते सुबह दी अकाल दे विच आसिया बेगम बैठी जी आटे वलोवन आ कुकड़ी पाओ, कुकड़ियां नूं पाण लगी आटा, क्योंकि कुकड़ी कल अंडा नहीं दिता है। आज अंडा कुकड़ी को लाया के छड़ना किसे साफ जगह ते साड़ना। हाँ साफ जगह ते तेरी बांचा अपनी रोड जा। चाह सुमेरन माख ला मेरा आजा चाह रज़मे हो। आजा आजा आजा। आ गई मुर्गी, आ गई मुर्गी। मुर्गा भी नाले आ रहे। अब कुत्ते के मनवाना नहीं चंदा पे। कुत्ता भी आंदा मैनू खवाओ। नियाज़ा कुकड़ी द्वारा सिक्की सारियां कुक्कड़ खाई जांदा, कुक्कड़ खड़ी हुई है। खा ले सियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। की हाल चाल ने सारे दा? अल्लाह दा शुक्र असी बिल्कुल ठीक ठाक है। अल्लाह दे फजलो करम नाल अज दे व्लॉग दा आगाज़ करने पे सुबह सुबह 6 नवंबर 2024 दिन बुध दा। मौसम चेक करो भाई जी तुसी। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਵੀੜ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧੁੰਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਟਕੇ ਲੋਕ ਹਨ ਨਾ ਉਹ ਗਵੀੜ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਗਵੀੜ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 7 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ, बिल्कुल ही, क्योंकि सूरज के निकलन का टाइम तकरीबन हैगा 6:25-26 ते। अद्धा घंटा हो गया है सूरज निकले नूं, हाले तक नज़र नहीं आ रहा किसी पासे भी। 2 साल पहले की गल है, तकरीबन जरा ना मौसम अक्तूबर अक्तूबर ही इस तरह का बन गया होया सी, और काफ़ी ज़्यादा जी धुंध आती होंदी सी। ਤੇ ਐਤਕੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਵੰਬਰ ਚੜਿਆ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹਾਲੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਵੀੜ ਜੀ ਧੁੰਦ ਇਹ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 9-10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਲ ਲਾਲ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। हल्की फुल्की जिवें थोड़ी बहुती जी है ना धुप निकलती है। आंदे ड्राइवर लोग जड़े ना सुबह सवेरे उठदियां ही चाय का एक बार नाश्ता करते हैं, यानी कि सुक्की चाह नाल, कोई चीज़ नाल नहीं खानी पीनी होंदी। वही आदत मैनू ही पै गई है, छोटे भाई वालों वेख वेख के। सुबह सवेरे वो चाय पींदा है, नाल मैनू भी कप जड़ा ना मिल जाता है, और पूरा वड्डा कप देंदी आसिया बेगम, वो भी छोटा नहीं कप होंदा। आदत आदत बुरी पौंदी पी वैसे, क्योंकि अगे अगे तकरीबन साजरे चाह पींदे तू तो मड़मदे आना है ना। आसू मेरी चाह केड़े इलाके च सीतू आया तो आखे मेरी चाह केड़े इलाके। हुण वैसे ठंड है ना थोड़ी थोड़ी, तां करके दिल करदा है कि वो भी चाह पक्की पी होवे, वरना मैं मतलब है कि आप कदी नहीं आखे कि स्पेशल बना दे। मैं कमाई लकड़ियां चीर दे, मैं बना देनी चाह। हां स्पेशल तो कदी नहीं ना बनवाई। हुण 3-4 दिन हो गए आदत पा छड्डी है, तो मतलब है कि ओनू चाह देनी एक कप ते एक कप मेरे वास्ते ही बच जांदा है। वालेकुम सलाम जी भाई, मैंने सुमेरा से मिलना है। सुमेरा केड़ी जी? सुमेरा यहाँ पर जो आई हुई है, शादी हुई है जिसकी। कदां दी तुहानू किन्ने दसे? उसको तो 1 साल पहले शादी हुई थी। 1 साल पहले जी? लेकिन साल तो थोड़ा टाइम होया है। मुझे नहीं मालूम, लेकिन किसी ने बताया कि उसके साल हुआ। तुसी हो कौन ते आए कित्थों? मैं आई हूँ मुल्तान से। मुल्तान विचों? जी। अच्छा नहीं ते तुहानू वो मुझे मालूम आज हुआ है ना, मुझे पहले मालूम। तुहानू दस्या किन्ने है? जी मुझे उन्होंने, मैं गई उनके मैके घर। अच्छा। उन्होंने बताया कि वो उसकी तो शादी हो गई है। तो उन्हें दस्या भी इत्थे शादी हुई? जी मैं फिर पूछती पूछती यहाँ पर आ पहुंची। ਤੁਹਾਡਾ नाम की है बाजी? मेरा नाम शगुफ्ता है। शगुफ्ता है जी? ठीक है जी। ये आपकी बेगम है? अस्सलाम वालेकुम। लगदी तो बेगम ही है। क्या हाल है? आसिया कुछ पहचान तो सही, केड़ी सुमेरा?
ਸਮੈਰਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਈ ਜਾਓ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਖੈਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਟਿਮਕਾਣਾ ਹੈ। ਵੇਖ ਲੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਗੈਰ ਔਰਤ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵੜ ਆਈ ਹੈ, ਨਾ ਪਤਾ ਨਾ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਲੈਣੀ ਨਾ ਦੇਣੀ। मेरी कजन है जी। तेरी कजन है? सच्ची? तू दसिया तो कोई ना कजन है। ना कदी आए ना गए दस मैं वही तो प्याना ए वेख ला इन्हें भी छुपाई रखा भी कजन दी है कोई है नहीं है कि दरअसल भाई मैं कुछ दिन पहले मैं यहाँ पर आई थी, लेकिन आपका दरवाजा बंद था। अच्छा। तो मैं चली गई यहाँ से। आज जुत्ती मुसराती है। ये तो पठाना दी जुत्ती है। वो तो उदे गई है, वो तो उदे गई है। हाँ मुसरात है भाई। मुसरत साडी सिस्टर है जी। वो भी आई है। हाँ मुसरत भी आई हुई है। बस तू तो अंदर पे आ जा। ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣੋ, ਕੋਈ ਲੱਗਦੀ ਪਛਾਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੌਣ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਜੀ ਬੋਲਦੀ नहीं लगा पता सही गल। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਮੁਸਰਾਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਰੰਗੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਾਹ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। नहीं सही गल है। ਮੈਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਫਿਰ ਸੁਮੈਰਾ ਦੀ ਕਜ਼ਨ ਕੈਸੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਠੀਕ ਹੋ? ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਚਲੋ ਬੜੀਆ। ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਸੇ ਲਿਬਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿਆ? ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਬਾਸ। ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜੇ ਹਨ ਮੈਂ ਖੁਆਰ ਹਿੱਫਜ਼ਾ ਆਸਮਾ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਨੇ आसमान दी है फिराक मैं नहीं। जाके चेक की है, मैं की हो जे लगदी ਲਾ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੱਪੜੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੂੰ ਆਪ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਵੇਖ ਲੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕਰੀ ਖੜੇ ਨੇ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਆਇਆ ਮੰਦ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਆਹ ਕਾਪੀ ਜਾ ਕੱਢ ਲੈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ। ਆਦਾ कुंडे फाड़ थोड़ा जाइए पल्ली रुकती लास्ट पीरियड जी दाने खत्म हो गए ने भाई साहब और कनक भी जड़ी ने साडी सारी तकरीबन लग गई है। आटा बन गई सी बिल्कुल। आ देखो अद्धा ते आटा इत्थे ही बनया पिया, चक्की ते ले जाण दी जरूरत ही ना पवे। आ देखो निम इस्तेमाल कीती सी सारी, लेकिन निम नूं ही खा गई ने। वेख किवें मोरियां होईयां पियां, खत्म हो गए। आटा असिया पहले ही पीसिया पिया, वेख किन्ना धूड़ निकलदी पई।
ਆਟੇ ਦਾ ਕਲਰ ਨਾ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਲਰ ਜੇ ਹੈਗਾ 골ਡਨ 골ਡਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੈ ਗੰਦਮ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨੇ ਕਲਰ ਕੱਢਿਆ। ਜਦੋਂ ਚੱਕੀ 'ਚ ਪੀਸਦਾ ਉਦੋਂ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪੀਸਦਾ। ਕਿਆ ਵਾਸਿਆ ਮੱਟੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਅਗਾ ਤੂੰ ਆਟਾ ਹੀ ਲਿਆ ਕਰਨਾ ਮੋਹਨ ਕਿ ਦਾਣੇ ਲੈਣੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵੀਵਰਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦਾਣੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਆ। ਦਾਣੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਦਾਣੇ ਆਖਰ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਠੀਕ, ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਟੋਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਆਂਦਿਆਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਉਹਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਵਸਲ 140 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਨਵੇਂ ਆਲੂ 130 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਪੁਰਾਣੇ ਆਲੂ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਸਾਵੀਆਂ ਮਰਚਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਪਾ, ਟਮਾਟਰ ਅਦਰਕ ਤੇ ਦਾਣੇ। ਇਹ ਟਮਾਟਰ ਅਦਰਕ ਤਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ, ਦਾਣੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚ ਲੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਕੀਮ ਲੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਆਡੀਅנס ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਆਨੇ ਆ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਆਨੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਦਾਣੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ। ਵਸਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰੇ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਨੋ ਲਿਖ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਾਣੇ ਆਨੇ ਹੈਗੇ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੰਗਲਵਾਦ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਲੋਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੰਗਲੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਾਣੇ ਆਨੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਬਰਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਵੇਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਥਾਪੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਵੇਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਨੇ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਨਾ, ਰੰਗ ਲਿਆਂਦੀ, ਚੂਨਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬੁਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਬੁਰਸ਼ 400 ਰੁਪਏ ਦਾ, 350 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੁਰਸ਼ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਪੂਰੇ 700 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਬੁਰਸ਼ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਰੱਖਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲੈਣੇ ਨਾ ਪਵਣ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਮੁਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦਾ ਟੂਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਛਟਾਲਾ ਖਾ ਜਾਣਾ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਨੁੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਸਬਜ਼ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜੀ। ਬਰਸੇਮ ਬੀਜੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਗ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਅਜੇ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 15-16 ਦਿਹਾੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਿਓਰ ਬਰਸਨ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਗੋਭੀ ਵਗੈਰਾ ਐਵੇਂ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ
ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਬਰਸਨ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਹ 2 ਟੋਟੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਲੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਲਾ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਭਾਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 2 3 ਕਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਈ ਦੇ ਆ, 2 ਅਗਲੇ ਵੱਡੇ ਕਿਆਰੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਕੱਢਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੀਸਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਕਿੱਲਾ ਸਵਾ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ। 3 ਕਿੱਲੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 3 ਸਵਾ 3 ਕਿੱਲੇ। ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਦਾਣੇ ਦਾਣੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ, ਇਹ 2 ਟੋਟੇ। ਉਹ ਨਾਲ ਪਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਗੰਦਮ ਆਣੀ ਹੈ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ 11ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ, ਤਕਰੀਬਨ 11ਵਾਂ ਤੇ 12ਵਾਂ, 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹਜੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਲਾਸਟ ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 30 ਕਿਲੋ 32 ਕਿਲੋ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਤਾਰੀਖ ਹੈਗੀ 6 ਕਿ 7 ਤਾਰੀਖ ਤਕਰੀਬਨ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਦਿਹਾੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਟਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਡਿਟੇਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਔਰ ਕਿਤਨੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਇਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਇਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ 2 ਖਾਨੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਡੋਰ। ਦੂਸਰੇ ਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਗੱਲਾ। ਗੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਖਾਨਾ ਹੋਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਉੱਪਰ ਨੇ 2 ਥੱਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਡੋਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਹੈਂਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਟੰਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਇੱਕੋ ਡੋਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਟੰਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, 1 2 3 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਖਾਨੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖਾਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਖਾਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 2 4 5 6 ਤਕਰੀਬਨ 6 ਖਾਨੇ ਇਹਦੇ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਫੁੱਟ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 8 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਮਾ ਕਿਰਾਇਆ ਇੱਥੇ ਪਈ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਈ ਆ ਨਾ? हाँ शादी से पहले दी ली है। हाँ जी, तकरीबन साल समझ लो, ठीक है ना। और उस वक्त दे रेट दा ते हुण वक्त दे रेट दा उत्ते डिपेंड करदा हैगा, ठीक है। उदों रेट थोड़े जे चलो मतलब एक कम है सी, हुण ज़्यादा हो गए ने। हुण तुहानूं तकरीबन जिहड़ी है ना कोई 2,000 रुपया मजीद महंगी पै सकदी, 22,000 रुपए दे विच तुहानूं यानी कि घर पहुँचाई जाएगी। 19,000 रुपया तकरीबन उन्होंने प्राइस हैगी सी। 20,000 ही मंगते हैं, 1,000 रुपया उनके कोल छडवाया। मैं आख्या 1,000 रुपया असी रक्शे वाले नूं किराया देना, तो तकरीबन किराया भी उन्हें 1,300 रुपया लिया, 300 रुपया मजीद उन्होंने कोलू दिता है, ठीक है ना। तो सानू 20,300 रुपए दे विच घर पहुँचाई गई है अलमारी।